ассалому алайкум дӯстони арҷманд, мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан, ҳамаи шуморо ба тамошои бозии дастаҳои Регарта Даст ва Истиқлол даъват мекунем ки ин дастаҳо дар даври шашум бозии худро баргузор мекунанд. Айни замон ҳайати дастаи Регарта Даст дар тасвирҳои мо ва шумо буд. Ҳайати асосиён ва баъдан ҳайати захиравӣ ин даста ба мо нишон дода мешавад ки Зайниддин Раҳимов, мутахассиси 59-сола, ки ӯ дирӯз ба синни 59 расид, чунин ҳайатро мондааст. Ва ин бошад ҳайати дастаи Истиқлол мебошад. Дӯстони азиз, ҳайати асосии дастаи мазкур ба мо ва шумо нишон дода мешавад ки дар бозии имрӯза Никола Лазаревич таморабин тим бо чунин ҳайат ворди майдон мегардад ва баъдан он бозигароне ки дар ҳайати захиравӣ қарор доранд метавонанд аз он ба майдон оянд ва рафти бозиро куллан дигар созанд. Ман албатта ҳайати пурраи ҳар дастаро ба шумо баъд аз чанд лаҳза ҳатман шинос хоҳам кард. Ва айни замон биёд мутаваҷҷеҳ мешавем ба фазои хелеам идона ва хуби футболие ки дар варзишгоҳи Талко Арена аст. Мутаваҷҷеҳ бигардем дӯстони азиз. Дастаи Регарта Даст яке аз дастаҳои фаъол дар мавсими ҷории футболи меҳан мебошад ва албатта он чизе ки дастаи мазкур то ҳанӯз ба дарозааш ягон гол сар надодааст, ин барои дастаи Регарта Даст хеле ва хеле хурд мебошад. Дастаи мазкур дар баробари дастаҳои клуби марказӣ варзиш артиш ва Истиқлол аз он дастаҳои ба ҳисоб меравад ки то ҳанӯзам албатта ба мағлубият дучор нагардидааст. ҳам клуби марказии варзиши артиш бозии худро аллакай дар даври мазкур гузаронд. Ин даста тавонист ба даст овардани ғалаба ба зинаи якуми ҷадвал барояд ва Истиқлол Регарта Даст бошанд айни замон дар зинаи дуюм ва сеюми ҷадвали мусобиқа қарор доранд. Имрӯз агар дастаи Истиқлол тавонад пирӯзии худро ба даст орад ба Регарта Даст, пас боз ба зинаи аввал бармегардад. Дастаи Регарта Даст бошад дар сурати ғалабаи худ хеле наздик мешавад ба дастаи Истиқлол ва танҳо як хол фарқият байни ин дастаҳо хоҳад буд. Барои ин лозим аст то Регарта Даст бисёрам рақобати арзанда нишон бидиҳад ва воқеан як бозиеро нишон бидиҳад ки ҳамагонро дар ҳайрат монад. Умуман агар аз бозиҳои қаблӣ мо бинем, воқеан ҳам дастаи Регарта Даст бо нишон додани бозиҳои хеле ҷолиби худ ба дарвозааш гол сар надодааст ва умуман тавонист дарвозаи худро дар 5 бозии гузаштаи Лигаи Олии Мамлакат дар қулфҳо нигоҳ дорад. Ин ба ягон даста айни замон муяссар нашудааст. Ғайр аз ҳамин тим, яъне ғайр аз дастаи Регарта Даст дар 5 бозӣ дарвозаи худро онҳо аз гол имин нигоҳ доштанд. Аммо акнун имтиҳони хеле ҷиддӣ дастаи Регарта Дастро дар пеш интизор аст, чунки ба майдон дастаи асосии футболи кишвар, дастае ки аз ҷиҳати ҳайат, аз ҷиҳати имконоти молиявӣ ва зарфияти иқтидор албатта аз дастаҳои дигар хеле ва хеле беҳтар мебошад. Албатта ин дастаи Истиқлоли шаҳр Душанбе мебошад ки дар бозии имрӯза кӯшиш хоҳад кард то ғалабаи навбати худро ба даст орад. Дастаи мазкур ҳам то ҳанӯз ягон бохт надорад, вале ин тим ба дарвозааш метавон гуфт ки гол сар додааст. Танҳо як голро онҳо сар доданд. Айни замон гӯш мендозем ба суруди миллии кишвар ва баъдан гузориши худро идома хоҳем дод аз ҷараёни ин рақобат. خب همین طریق دوستان ارجمند سرود ملی کشور صدا داد فوتبالبازان دستای استقلال و Регарта Даст دست شوری عنعنوی قبل از
рақобат доранд ва баъд аз шалаз ин бозии ҷолиб диданӣ ки метавон онро бозии марказии даври шашуми лиги олии мамлакат ном бурд оғоз мешавад. ду дастае ба майдони рақобат ворид мегарданд ки дар таърихи футболи меҳан серҷозиятарин мебошанд ва то метавон гуфт ду дастае ки воқеан дастаҳои номдор дар футболи кишвар мебошанд. чунин дастаҳо чандто дар мамлакати мо мебошанд, яъне дар баробари Истиқлол ва Рега Атадаз метавон Равшани шаҳри Кулубро ишора кард, метавон Равшани шаҳри Равшанро гуфт, метавон Вахшро гуфт, албатта Хуҷанд ва баъдан он дастаҳои дигаре ки ҳамакнун оҳиста-оҳиста ба ин қатор ҳамроҳ мешаванд ва оҳиста-оҳиста наздик мегарданд. яъне инҳо албатта дастаҳои ҳосилот барқчӣ, куктош, эсхат ва ҳосилот мебошанд ки гӯем то ҳанӯзам албатта то ба ҳамин сатҳ нарасиданд, ба сатҳе ки дар баробари дастаҳои мисли Рега Атадаз, Истиқлол, Вахш, Равшану Равшан онҳоро гӯем дастаҳои хеле ва хеле машҳуршинос мебошанд, чун ин дастаҳо албатта соҳиби таърихи хоси худ мебошанд. айни замон таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаи Рега Атадаз. дӯстони арҷманд, ва бори дигар мо ин ҳайатро мутаваҷҷеҳ гардидем ки албатта инҷо бозгарони беҳтарини дастаи мазкур омода ҳастанд то кӯмаки худро бирасонанд. ба мо нишон мешавад ки Рега Атадаз бо таркиби додашавӣ 4-2-3-1 дар бози имрӯза дар намоӣ хоҳад кард ва албатта дар рафти рақобат имрӯз аз футболбозони хати дифоъ алахусус ва бозгарони хати нимҳимояи дифоӣ хеле зиёд чиз вобаста хоҳад буд. онҳо бояд талош кунанд барём ки дарвозаи худро бозад дар қулфҳо нигоҳ бидоранд. ҳайати дастаи Истиқлолам албатта инҷо беҳтаринои ин тим вориди майдон мегарданд ва албатта онҳое ки дар захиравиам қарор доранд метавон чанд тағйиротро ҳам ишора кард. барои мисол агар ба чанд даври аввал мутаваҷҷеҳ шавем, онҷо нафарони дигар ба майдон омаданд. 4-1-2-3 бо чунин тартиб даста вориди майдон мегардад. яъне тағйиротҳое ба мисоли оне ки Маврио де Соуза ҳамеша дар ҳайати асосии вориди майдон мешуд. ин самурабии дастаи Рега Атадаз, мутахассиси 59 солаи кишвар Зайниддин Раҳимов ҳаст. дӯстони арҷманд, мутахассиси машҳур ва дирӯз ӯ озодрӯз дошт, дар ишора кардем 59 сола шуд, яъне ба синни 60 Зайниддин Раҳимов хеле ва хеле наздик аст ва акнун мутахассиси мазкур кӯшиш хоҳад кард то дар баробари Никола Лазаревич, мутахассиси хориҷӣ ки дар дастаи Истиқлол кор фаъолият карда истодааст, бозӣ хеле ҳам хубро бароҳ монад. яъне имрӯз дуэли тактикаи самурабиён ҳам хоҳад буд. биёед акнун мутаваҷҷеҳ шавем дӯстони азиз ба ҳайати асосии ҳарду тим ва оғоз мекунем аз дастаи Рега Атадаз ки ин тим бо чунин ҳайат вориди майдон шудааст. рақами 1 Исмоилов Иброҳим, ӯ дар хати дарвоза мебошад, футболбозони хати дифоъ. Бахтиёр Қаландаров рақами 4, рақами 5 Қосим Осуман, таҳти рақами 22 бозӣ мекунад Ёқубҷон Ахмедов, рақами 66 Асалбек Темиров аст. баъдан футболбозоне ки дар хати нимҳимоя ҳастанд, инҳо рақами 44 Ҷозеф Феумба, рақами 10 Фирӯз Бубиев, рақами 8 Шуҳрат Элмуродов ва рақами 47 Шерзод Муҳаммадиев. баъдан ба хати ҳуҷума мутаваҷҷеҳ мешавем. албатта Шерзод Муҳаммадиев яке аз онҳое аст ки кӯмак хоҳад кард дар хати ҳамла. Шарафҷон Солеев таҳти рақами 7 бозӣ мекунад ва ҳамчунин рақами 9 Квадро Филимпонг аст. баъдан дӯстони арҷманд метавонем акнун мутаваҷҷеҳ бигардем ба ҳайати дастаи Истиқлол. самурабиро аллакай гуфтем, Зайниддин Раҳимов, ва ҳайати дастаи Истиқлол бошад чунин аст. Рустам Ятимов таҳти рақами 1 дарвозабон, футболбозони хати дифоъ рақами 5 Содиқҷон Қурбонов, рақами 3 Табрез Исломов, рақами 33 Иван Васелец, таҳти рақами 19 бошад Афам Назаров дар намоӣ мекунад. баъдан хати нимҳимоя рақами 10 Алишер Ҷалилов, рақами 17 Эҳсони Паншанбе, рақами 8 Денис Беганович. дар хати ҳуҷум таҳти рақами 77 Рустам Соиров бозӣ мекунад, рақами 13 Амадони Камолов ва рақами 9 дар хати ҳамлаи марказ Чибуеке Элеке Блесинг ҳунарнамоӣ хоҳад кард. самурабии дастаи мазкурро аллакай гуфтем ва бор дигар хотиррасон мекунем ки Никола Лазаревич ин дастаро тамрин медиҳад, ин дастаро роҳбарӣ мекунад ва дар дастаи мазкур талош дорад то ба натиҷаҳои хуб расад. овози мухлисони дастаи Рега Атадаз ба гӯш омада истодааст ва албатта чун бузӣ дар шаҳри Турсузода дар майдони хонагии дастаи Рега Атадаз дар ваҷҳои Талто Арена ҷараён дорад. маълум аст ки инҷо бештар маъз мухлисони дастаи Рега Атадаз мебошанд.
رستم سویروف اینجا قویده بازی را ویران کرده است و از همین موقع اکنون توپ وارد بازی کرده خواهد شد. میتوانیم بار دیگر ما متوجه بگردیم به همین وضعیت که چگونه رستم به قاعده ویران کنی راه داد. دوران رقابت امروزه را با شما شناس میکنیم دوستان عزیز. این رقابت را نوروز واحدوف داور درجه یکم از ورش حکمی میکند با کامیل رحمانوف داور درجه یکم از نویه جیهون و جورابک صادقوف او هم داور درجه یکم است از نویه ورزاب کمک میرسانند. داور چهارم نصرالله کبیروف است از شهر نارک. ناظر داوران رستم عبداللهیف از شهر دوشنبه و کمیسر بازی فریدون عطایی از شهر دوشنبه. با حمله متوجه میشویم این هجوم فوتبالبازان دسته ریگر تداز است که این زمان جریان داشت، ولی مشاهده میکنیم که باز این حمله به نتیجه جنبست میشود. با حمله دسته استقلال توجه کردن لازم است. همکنون رستم سویروف کوشش کرد و توسط کنار به هجوم گذشت، ولی وضعیت مذکور را فوتبالبازان شهر ترسوزاده برطرف کردن توانستند. پرتاب خطی هجوم بازم رستم توپ را در مرکز خط حمله قبول میکند. احسان این زمان او با توپ پس به کنار تبریز اسلامov ارسال به داخل جریمه‌گاه توپ برآورده میشود. میتوان گفت توپ به خطا فوتبالبازان ریگر تداز توپ را برآوردند و این زمان به هجوم خود میگذارند. پرتاب خطی هجوم اونجا فریمپونگ مبارزه را ادامه میدهد در خط حمله. این کوشش خیلی خوبی بازیگران دسته ریگر تداز است و اینجا توپ همکنون از میدان بیرون میشود. میتوان گفت که فرصت مذکور به نتیجه به انجام میرسد. دستور سپاری شوی زندین رحیموف به دست پرورانی او. البته زندین رحیموف بعد از سال 2018 خیلی مشهور گردید برای جامعه فوتبالی کشور پس از آن که او دسته 16 ساله مملکت را در چمپیونات آسیا بین نورسانی تا 16 ساله توانست تا به فینال جام آسیا برآورد. حمله توسط کنار این زمان جریان دارد. این هجوم دسته استقلال است، پس به عقب داده می شود. ارسال با فوتبالبازان خط دفاع. احسان پس به تبریز اسلامov توپ را اینجا میگیرند بازیگران دسته ریگر تداز به خود وناکنی حمله را ادامه دادن میتوانند. فریمپونگ و ضربه با طرفی دروازه چگونه امکانیت خوب و شرفجان صالحوف اینجا ضربه اش را اجرا نمود، ولی ضربه زده بازیگری مذکور پهلوتر از دروازه از میدان بیرون شد. بسیار کوشش خوب بود در اجرای شاگردان زندین رحیموف. میتوان بار دیگر به همین حمله متوجه گردید. رستم یتیموف البته دروازه را میتوان گفت که اداره کرد، یعنی کنج نزدیک دروازه را او تحت نظارت خود قرار داد، ولی بر صورت اگر ضربه زده شرفجان صالحوف مستقیم به دروازه می رفت برطرف کردن این ضربه میتوان گفت اون مشکل میگردید برای رستم. به حال متوجه میشویم رستم سویروف در کنار رو با توپ قرار داد، ولی توپ را فوتبالبازان ریگر تداز میگیرند. پرسینگ فاولانه دارند این زمان شاگردان نیکولا لازارویچ. پس به خط هجوم صادق قربانوف توپ را به عقب به رستم یتیموف میدهد. در مرکز میدان به قاعده ورانکنی با پنداشت بازیگران استقلال توپ گرفته شد، ولی داور اشاره میکند که اونجا قاعده ورانکنی بود.
آدم کبالوف در بین چند نفر قرار دارد و مبارزه بود. بعد نیسان پنجشنبه این مبارزه را ادامه داد ولی خیلی خوب فیروز بوبیف رو گرفت و به حمله خود داشت. شرفجان صالح این زمان حرکت میکند به خط حمله. شرفجان در کنار جریمه قرار دارد. فرینپونگ وادو با کمکی آمده است. توپ به طرف این لیگیونر دسته رگارت دست داده شد اما او توپ را قبول کردن نتوانست. یعنی این حمله هم به نتیجه به انجام رسید. توجه میکنیم به همین وضعیت چگونه مبارزه بین دو لیگیونر ادامه یافت بین کاسیم عثمان و بلیسینگلی که پس با خط هجوم شرفجان صالح فرسالیو با وادو فرینپونگ اما توپ را سرول برطرف کردن بازیگران استقلال ولی از سر نو هجوم خود را آغاز میکنند بازیگران رگارت دست و آن هم خیلی زود برطرف کرده شد. بگانویچ پاسیو پرتاب به مرکز و اینجا دوباره اشاره میکند که قاعده بازی ویران شده است. همه دوبار را ایوتا میکنند ولی دوبار در قرار خود استوار است و بووری میگوید که قاعده بازی ویران کرده شد. حالا که 10 دقیقه از آغاز بازی سپری می شود ما بار دیگر به وضعیت مذکور متوجه می شویم. در مرکز میدان چه حالت رخ داد؟ علیشیر جلیل خونجا به قاعده ورانکنی راه داد. اگر ما با تاریخ برگزاری بازی‌ها بین همین دو دسته نظر بندازیم، دو دسته خیلی هم مشهور مملکت، البته نتیجه های دسته استقلال بهتر هستند. 35 بازی را در مجموع دسته بین هم گذرانیدند. رگارت دست تنها در 4 بازی غلبه به دست آورده است. استقلال باشد در 22 بازی توانست پیروزی را به دست آورد. 9 بازی با حساب مساوی جنببست شدند. تناسب توپ‌ها هم البته به نفع دسته استقلال است 26 بر 71. بازی قبلی خود را هم دسته استقلال در همین میدان برگزار کرد و اون بازی برای دریافت جام بود، یعنی در سوپر جام کشور. دسته استقلال و روشن در این میدان به عرصه رقابت وارد گردیدند و البته دسته استقلال توانست در آن دیدار غلبه خود را به دست آورد و صاحب جایزه بگردد، یعنی جایزه خیلی مهم برای دسته مذکور. اونجا برخی از فوتبالبازان این تیم هم بازی خوب نشان دادن، از جمله بهترین بازیگر انتخاب کرده شد رستم یتیموف در بازیکن دسته استقلال. توجه میکنیم به همین هجوم، پرتاب به طرف علیشیر جلیلوف، ضربه و توپ اینجا بالاتر از دروازه از میدان بیرون می رود. و دسته استقلال مرتبه 12 برنده سوپر جام تاجیکستان گردید.
بعد از آن که غلبه خود را با حساب 2-1 به دست آورد. آنجا در نیمه اول 1-0 بود حساب، بعدا 2-0 شد و پس آن فوتبالبازان روشن توانستند یک گل را به هدف برسانند. ولی این کفایت نبود برای بازیگران روشن و استقلال توانست غلبه خود را به دست آورد در رفته همون رقابت. عموما اگر ما هیئت را قیاس کنیم، یعنی هیئت امروزه را با همون هیئتی که در رقابت با دسته رگارتا دست بود، تنها میتوان اینجا اشاره کرد. برای مثال امروز به میدان وارد نگردیدن امیربک جورابویف که در آن دیدار فوتبالباز مذکور در هیئت اساسی وارد میدان شده بود. دیگر همه بازیگرانی که این زمان در میدان هستند در آن دیدار هم وارد میدان شده بودند. یعنی در آن دیدار عطا نظرف در هیئت ذخیروی بود، ولی امروز عطا نظرف در هیئت اساسی به میدان آمده است و در میدان بازی کرده ایستاده است. در خط نیمه دفاعی امروز بسیارتر ما شما مشاهده میکنیم که بگانویچ بازی کرده ایستاده است. ولی در این موقع چند فوتبالباز را میتواند استفاده ببرد. دسته استقلال هم امیربک جورابویف میتواند در این موقع بازی کند، هم موریلو دی سوزا بازیگر برزیلی و دنیس بگانویچ هم میتواند در این موقع بازی خوب را نشان بدهد. ولی به فرق از امیربک جورابویف و موریلو دی سوزا میتوان گفت که این بازیگر بسیارتر توجه دارد به خط هجوم. سال با داخل جریمه روا می شود. فرصت خیلی خوب برای فوتبالبازان رگارتا دست. این وضعیت برطرف کرده شد. تبریز اسلاموف کوششی و اینجا اشاره می شود که قاعده بازی را شهرت المرادوف ویران کرد در نزدیکی جریمه گاه. تبریز اسلاموف از فرد در این زمان به زمین می خوابد. نتوانیم بار دیگر متوجه بگردیم. تبریز از جا بالا می شود و میتواند بازی را ادامه بدهد. پس با داخل جریمه گاه مبارزه برده لیکه ولی توپ را گرفتن نتوانست. بگانویچ پس یا با عقیب. اینجا یک سال دیگر روا میگردد و بازم دفاعگران رگارتا از این وضعیت را برطرف کردن توانستند و با اکسلان میگذارند. این هجوم توسط مرکز جریان دارد. شهرت المرادوف پس یا به طرف فیلیپون کوادوا و توانستند اینجا تبریز اسلاموف با کمک رستم یتیموف این وضعیت را برطرف سازند. علیشیر جلیلوف پس با کنار. احسان پنجشنبه این زمان حرکت میکند و نزدیک میشود با جریمه گاه. یک نفر رفیق احمدیت امکانیت تا هنوز هم هست. اکنون احسان توپ را میگیرد. اونجا نفر دیگر بود با توپ. حمله نوبتی دسته رگارتا دست شهرت المرادوف
پاسیو با کنار ناقدر سرعت بلند رو اینجا نشون داد شیرزاد محمدیف. حمله خوب بود پیروز بابیف. پاسیو با شهرت المرادov. سال باقی ولی خطا میکنن بازیگران رگارتا داز. رستم یتیموف پاسیو با یک رسش الیک توپ رو میخواست برگرداند با رستم سویروف در خط هجوم ولی نتوانست توپ رو درست‌تر با رستم برگرداند و همینطور این هجوم به نتیجه به انجام میرسد. پس باقی کاسیم اوسومان پاس خوبی با مرکز ارسال اشرفجان سولیف و باقی پاس میدهد. تلاششون رو دارند بازیگران رگارتا داز تا توپ رو بسیارتر اداره کنند و اون رو از دست ندهند. ولی این زمان میتوان گفت اون توپ رو از دست دادند بعد از آن که پرسینگ کرد دسته استقلال. پاس به کنار توسط کنار چپ این زمان هجوم جریان دارد. ضربه به طرف دروازه. احسان پنجشنبه علیشیر جلیلوف ارسال با کنار بر توپ به داخل جریمه رسانیده می شود و دروازه‌بان ابراهیم اسماعیلوف اولین شده توپ را میگیرد و در حال هجوم را آغاز میکند. پاسیو و خیلی خوب حرکت میکند فریمپونگ و سرعت بلندی و فریمپونگ وارد جریمه می شود. حمله خوفناک رگارتا داز اکنون خیلی زیاد توپ را در نظر خود نگاه داشت ولی حمله ادامه خواهد کرد. ضربه با طرف دروازه و حمله ادامه خواهد یافت. ضربه کنجی بسیار حالت خوب گلزنی فراهم آمد هم برای جوزف فیومبا و پیش از او برای فریمپونگ وادوا. توجه میکنیم چگونه دو نفر به نزد توپ آمدند و دو نفر را چگونه گذشت اینجا. فریمپونگ وادوا بدن و پاس به شهرت المرادov داد و جوزف فیومبا اگر ضربه را اینجا درست‌تر اجرا میکرد ولی بر سرعت دفاعگران را هم اینجا قید کردن لازم است که خیلی خوب سد گذاشتن. اینجا توپ از میدان بیرون میرود. ضربه به خط هجوم در حمله رستم سویروف مبارزه میبرد به کنار میبرد احسان و توپ را میگذارد که از میدان بیرون شود چون اوت به نفع دسته استقلال شد. احسان در کنار یک نفر خیلی فاولانه به مبارزه میبرد. پاس به تبریز اسلامov حرکت تبریز پاس به احسان پنجشنبه توپ را به عقیب به علیشیر جلیلوف میدهد. علیشیر یک نفر را میگذارد نفر دوم هم ولی این وضعیت را فوتبالبازان رگارتا داز برطرف کردن توانستند. اکنون به حمله جوابی آنها متوجه بشوید توسط کنار چپ این هجوم جریان دارد. شرفجان صالحov حرکتی و به خط حمله ادامه دارد. پاس به طرف کوارد و فریمپونگ شرف صالحov و دفاعگران استقلال این وضعیت را برطرف کردن توانستند. احسان پنجشنبه خیلی خوب حرکت میکند. پاسیو ولی اینجا در خط دفاع بهتر بازی کرد اوسومان کاسیم و وضعیت مذکور برطرف میشود. اوت به نفع استقلال. رستم سویروف در حال آن را میپرتاید. تبریز اسلامov فریمپونگ وادوا از پا میافتد. خودی بازی شد بر ضد و ویران شد در مرکز میدان. با کمک پزشکان نیاز دارد این فوتبالباز. میتوانیم متوجه شویم در رقابت با ایوان واسیلیц و بعدا آنجا تبریز اسلامov هم قرار داشت.
این یک فرصت خوبی نفس راست کردن، یک فرصت کمی هم باشد استراحت کردن برای بازیگران از آنهایی که خیلی خسته شدن، چون بازی اصلا میتوان گفت با سرعت خوب جریان دارد. تقریبا در مرکز میدان توپ را نمیبینیم، در حال دستا به هجوم میگذارند. کوادو فریمپونگ آماده است تا به میدان برگردد و با اجازه دوور باز برنگردد تا در خط حمله بازی خود را بهتر سازد. شیر جلیلوف پاس درستی و با کنار چپ، بازم علی شیر این وقت توپ را نامقدر درست پرتافت، حتی به نتیجه از میدان بیرون میرود. آمدانی کمال اونجا حرکت کرد ولی او امکانیت نداشت تا به توپ برسد، سرعت توپ بلندتر بود. اون نتیجه که برای زندی رحیموف گفتیم تاریخی بود، یعنی با فینال برآوردن دسته 16 ساله مملکت. البته اونجا فوتبالبازانی بودند که این زمان در هیئت هر دو دسته بازی کرده ایستادند، یعنی امدانی کمالوف که این زمان در دسته استقلال است، رستم سویروف که او هم در استقلال است و از هیئت دسته رگارتا از میتوان شورت المرادوف را خرید کرد. یعنی این بازیگرانی که این زمان بر مقابل هم بازی کرده ایستادند اونجا در یک هیئت بازی داشتند زیر روبری زیندین رحیموف که این زمان در دسته رگارتا از کار فعالیت کرده ایستاده است. قبل از آغاز موسم جاری او با رگارتا از به کار دعوت شد و طبعا میبینیم در آغاز موسم کار متخصص مذکور خیلی خوب است و ارزنده بها داده می شود، چون این زمان دسته زیندین رحیموف با دروازه‌اش گل سر نمیدهد، یگان باخت ندارد، دو و همه این در نتیجه بازی خوب. پس واقعی کمی رفت بازی آرامتر شد. تو را اکنون تحت نظارت خود قرار میدهند فوتبالبازان استقلال. آنقدر زیاد متوجه نیستند به اداره کنی توپ شاگردان زیندین رحیموف. آنها اگر توپ را بگیرند بعدا در حال به عکس العمل میگذارند، ولی این زمان حتی میتوان مشاهده کرد که دو نفر کوشش پریسینگ کردند ولی همدستای دیگر نامدند و کمک، ولی دو نفر بر مقابل 4 دفاعگر دسته استقلال البته اجرا کردن نمیتونن. این هم در حالی است که باز اونجا رستم یتیموف دروازه‌بان هم بود. رستم سایروف ارسالی و بعد داخل جریمه گاه بگانویچ پاسیو ضربه با خط نیمه مو. اینجا تبریز اسلام اولین شده به توپ رسید. مبارزه رستم سویروف ولی توپ از میدان بیرون گردیده است. اوت دسته رگارتا دست می باشد. سیلبک تیموروف توپ را از اوت پرتافت. تبریز اسلام یک ضربه دیگری و به خط هجوم در حمله البته ایلی که کوشش کرد تا مبارزه برد ولی توپ را گم کرد. خیلی خوب اینجا کسیم عثمان بازی کرده، هم
حالت را برطرف نمود و هم به خاطر دلخوشی مخلصان هم رقابت را پیش برد. توجه میکنیم با ژوزه فیون با پرتابی و با داخل جریمه گو امکانیت برای رگاتا دست پاس و این با ضربه کنجی جنبست می شود. الکی توپ وارد بازی است. ارسال و داخل جریمه گاه پس با کنار ولی این باکس حمله خوفناک استقلال می آورد. علیشیر جلیلوف یک نفر فریب داده می شود. پس توسط کنار با خط حمله حمدانی کمالوف. علیشیر جلیلوف تو را با حمدانی برمیگرداند. پس حمدانی امکانیت وضعیت خیلی خوفناک بود و این حالت برطرف کرده می شود. اکنون می توان باکس حمله دست رگاتا دست توجه کرد. شهرت المرادوف توپ را از دست نداد و همچنین استانی پنجشنبه قادی بازی را بر ضد فوتبالبازی مذکور بیرام کرد. البته برای جلب بیشتر مخلصان با این بازی و عموما برای اومدن طرفداران زیاد به ورزشگاه ورود به ورزشگاه تالکو آرینا در این رقابت رایگان می باشد. این البته بازی نخستین خانگی برای دسته رگاتا داز می باشد. تا همین هم رگاتا داز بازی خود را در این میدان برگزار نمیکرد برای پورا آماده شدن این ورزشگاه و اکنون اولین بازی خود را در میدانش در موسم جاری رگاتا داز میگذراند. پیش از این طور گفتیم بازی سوپر جام تاجیکستان 2024 در این ورزشگاه برگزار شد. خوب برای در سطح عالی گذشتن سوپر جام تاجیکستان تالکو آرینا پر از نوسازی و با سیستم روشنایی تامین کرده شد. وقتا با داخل جریمه گاه امکانیت از ضربه به طرف دروازه و گل. علیشیر جلیلوف اولین نفر می شود که با دروازه دسته رگاتا داز در موسم جاری گل می زند. ماز دسته استقلال و ماز علیشیر جلیلوف با این کار شرفیاب گردیدند. مخلصان دسته استقلال هم البته هستند. متوجه میشویم بار دیگر با این وضعیت حمدانی کمالوف و علیشیر جلیلوف و علیشیر جلیلوف ضربه خیلی خوب خود را اجرا میکنند. دروازه‌بان کمی پیشتر برآمد و این حالت را برطرف کردن نتوانست. اولین نفری که در رفت موسم جاری به دروازه رگاتا داز گل میزند این علیشیر جلیلوف میشود. دوستان ارجمند اینجا آفساید نیست. خیلی خوب همدیگر را احساس کردند دو بازیگر دسته استقلال. پاس هم سری وقتی بود و ضربه هم سری وقتی. حساب رقابت 1-0 علیشیر جلیلوف مؤلفین گل. پس به خط هجوم اکنون دسته رگاتا داز باید جواب خود را برگرداند و جواب این تیم چگونه خواهد بود ما شما در رفتی نیمه اول متوجه خواهم شد و بعد البته نیمه دوم هم رو از پیش انتظار است. کمتر از 15 دقیقه دیگر وقت اساسی در قسم اول باقی مانده است.
البته با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های پروتکل مجلس پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان محترم رستمی موملی از 3 نوامبر سال 2023 سرپرست کلی باشگاه فوتبال رگاتا از شرکت لومینی تاجیک تالکو تصمیم گرفته بود که میدان خانگی دسته رگاتا را تو بازی سوپر جام تاجیکستان بین دسته‌های استقلال و روشن از تعمیر و ترمیم اساسی برآورد. بازی سوپر جام 11 می سال جاری برگزار شده بود و در این مدت با جلب متخصصان و مهندسان و بیناکاران اتاق‌های لباس‌پوشانی هیئت جوانان و اساسی راهروی داخل و بیرون میدان اساسی و احتیاطی نشستگاه‌های ورزشگاه تالکو آرینا شهر ترسوزاده از تعمیر و ترمیم کلی برآورده شد. طور خبر داده می شود در شبکه تلگرامی دسته رگارتا است و همچنین گفته می شود همزمان با این سیستم روشنودهی ورزشگاه پر از نوسازی گردیده در نصب نورافکن‌های مطابق با معیارهای بین المللی از شرکت معروف فیلیپس از نو مجهز نمودن نمولوه خود تابلو پر خاتمه. اکنون امکانیت است تو میدان خانگی دسته رگارتا است بازی‌ها را شامگاهان نیز قبول کند، یعنی اینجا سیستم روشنودی مکنون هست. پس و خطی هجوم امکانیت برای فوتبالبازان دسته رگارتا است. در این میدان البته نه تنها بوری یعنی سوپر جامی که روز 11 می بین استقلال و روشن سپری گردید، این سوپر جام نخستین نبود که در ورزشگاه تالکو آرینا سپری می شود. تالکو آرینا بور چهارم میزبان سوپر جام تاجیکستان شد و در نخستین سال برگزاری سوپر جام تاجیکستان یعنی در سال 2010 ورزشگاه خانگی دسته رگارتا است تالکو آرینا میزبان این مسابقه بود. بعداً در سالهای 2016 و 2022 نیز سوپر جام تاجیکستان در شهر ترسوزاده برپا گردیده بود، یعنی 2010 2016 و 2022 سه مرتبه و امسال همکنون بار چهارم. شهرت المرادov حرکت خود را به خط حمله ادامه داد. پرتاب به داخل جریمه کوشش خوب و اینجا توپ از پهلو دروازه از میدان بیرون می شود. ضربه رستم یتیموف به خط حمله. اکنون اگر ما با این دو دسته و با گل‌های سردوده اونها متوجه بگردیم، دسته رگارتا است و هنوز هم کمتر گل سر داده است، یعنی یک گل را سر داده است. دسته استقلال باشد تا همین دم به دروازه‌اش دو گل را سر داد در 5 بازی که الکی سپری شدند. بازی دور یکم بر مقابل دسته استرافشان بود که اونجا استرافشان یک گل را به هدف رساند. استقلال با حساب 3-1 در همان رقابت دست بالا شد و بعداً یک گل دیگر رو من اگر خطا نکنم در بازی با وسیلات به دروازه‌اش سر داد استقلال.
بله همینطور هم هست. بازی دور پنجم توجه میکنیم به همین هجوم. کوشش خیلی خوبی فریمپونگ کرد و از پا افتید ولی قیدی بازی وارد نشده است. بازی دور گذشته یعنی دور پنجم بر مقابل دسته اوسیلوت بود و دسته استقلال با حساب 3-1 غلبه کرد در همون رقابت، ولی فوتبالبازان دسته اوسیلوت یک گل را به ثمر رساندند. یعنی همکنون این دسته 2 گل را به دروازه شهر داده است. در مجموع یک گل را استرخشان زد به دروازه این تیم، یک گل دیگر را دسته اوسیلوت زد در 5 بازی. و اکنون ریکارد داز میخواهد دسته سیمی شود که به طور دروازه استقلال در موسم جاری گل میزند. خود بازی بران کرده شد بر مقابل احسان پنجشنبه در نزد توبالشهر جلیلوف قرار دارد و میتواند از این موقع کوششی ضربه زنی کند، یعنی ضربه مستقیم به طرفی دروازه. اما پرتاب به داخل جریمه روانه میگردد کمی بلندتر. اونجا هیچ کس نتوانست به تو برسد، حتی دنیس بگانویچ که خط و بست خیلی بلند دارد نتوانست تو برسایی بگردد. ضربه به خط نیمه حمایه توبرو میگیرند فوتبالبازان دسته استقلال و توبرو از خود خیلی دور میماند. مدانی کمالوف میبینیم که مدانی و رستم موقع خود را عوض کردن. مدانی کمالوف به کناری راست آمد است، رستم سایروف معلوم شود که به کنار چپ رفت. تبریز اسلاموف اینجا خود بازی برانه شده است. دوباره اشاره میکنند که بازی را میتوانند فوتبالبازان ادامه بدهند. توپ را باید به قید وانوکنی بود. پرتاب خطی حمله رسانیده می شود که بعد و فریمپونگ اونجا مبارزه برد ولی او در تنهایی قرار داشت، برای همینم نتوانست درست‌تر حمله را ادامه بدهد. مدانی کمال استراحت خود را بلند میکند، پس نوبتی و امکانیت خیلی خوب برای زدن ضربه، ولی که البته توپ به دروازه خالی آمد، ولی گفته می شود که اینجا در حالت نوبازی قرار گرفت. بلیسینگ الکه و کارت زرد نشان داده می شود به حملهگر مرکزی دسته استقلال. اولین نفر می شود که با کارت زرد جزا داده شد. با دروازه خالی ضربه زدن بعد از صدای اشتراک دوور ممکن نیست و شاید این هم سبب شد که دوباره رقابت امروزه نوروز وایدوف کارت زرد را به بلیسینگ الکه چیبویه که نشان داد. به دروازه استقلال البته گل زدن می شود. طور گفتیم دستای استرافشان و اوسیلوت این چیز را ثابت کردند. لیگنری دسته استرافشان به که اگر خطا نکنم با دروازه این تیم گل زد و در دور گذشته باشد شریدین بوبوی توانست به طور دروازه این تیم گل روان بنماید.
یعنی سوبیخ بازیگر دسته استقلال که این زمان در دسته اصولات بازی میکند و وقت امکانیت داشت تا دوبل کند بعد بازی استقلال، ولی یک امکانیتش را استفاده نکرد. هنگامی که رستم یتیموف به خطا رو داد از این اشتباه استفاده کردن نتوانست و بعدا در امکانات دومی که برایش پیدا شد توانست توپ را وارد دروازه بنماید. پس باقی در کنار احسان پنجشنبه به خود روانه کنی راه میدید. مشاهده میکنیم که او بر ضد جوزفیوم به خود بازی را ویران کرد. همچنین اینجا دنیس بگانویچ هم در زمین خوابیده است. ابراز وایدوف پزشکان استقلال را جر میزند به نزد لیگنر دسته استقلال تا سلامتیش واقف شوند و ما مشاهده میکنیم که در کدام حالت بگانویچ اوسه برداشت. فکر دارم اونجا حتی لیگنر دسته رگارت دست قصدن هم به اورنجش ضربه زد به قفس سینه دنیس بگانویچ. از لحظه تکرار همین خیر به نظر است. فیروز بابیف در نزد توپ، وضعیت خوبی استانداردی. ارسال فیروز بابیف به خط حمله، یک ضربه هم زده می شود. شورت المرادوف کوشش ضربه زنی کرد. پرتاب به داخل جریمه گاه امکانیت گلزنی، ضربه فرستم یتیموف دروازه خود را از گل امی نگاه می دارد. ولی سوال همین است که اونجا افساید نبود مگر؟ پس واقعا هم زیبا به طرف کواد و فریمپونگ روان شد. بار دیگر متوجه می شویم نبود اینجا افساید. کواد و در حالت درست قرار داشت. کارگردان خیلی خوب این حالت را به ما نشان دادند. کواد و از حالت درست با خط هجوم رفت، توپ را قبول کرد. با تنها لازم بود که ضربه درست به طرف دروازه رستم یتیموف بزند. با وقت اساسی قسم اول دیدار 3 دقیقه زم کرده می شود. شرف جان صالحوف حرکتی و این وضعیت را صادق جان قربانوف برطرف میکند. شرف المرادوف پاسی ولی خطا کرد در پاس دادن این فوتبال. باز حرکت ها در خط حمله ادامه دارند و در نهایت داور اشاره میکند که قاعده بازی بر مقابل احسان پنجشنبه ویران شد. ضربه رستم یتیموف
احسان پنجشنبه از این موقع با احتمال گل پرتاب به داخل جریمه گاه خواهد رفت، چون مساحت برای ضربه بزنی خیلی دور است. پاس داده می شود. احسان در کنار. مبارزه اونجا برای توپ را برگرداندن برای دسته استقلال ادامه دارد، ولی فوتبالبازان رگرد است از پرسینگ خیلی خوب برآمدند. پس باقی ضربه به خط نیم حمایه و توپ را فریمپونگ داد، نتوانست به هم دسته خود، ولی حمله ادامه نیافت. اگر فیروز بوبیف توپ را میگذراند از بالای فوتبالباز استقلال و میتوانست تا 1-1 هم برود. شرف صالحов پس باقی خوب همین طور دوستان ارجمند قسم اول رقابت دستای رگرد دست و استقلال از بازی مرکزی دور ششم لیگ عالی مملکت به انجام میرسد. حساب 1-0 است. یگانه گل را علیشیر جلیلوف به هدف رساند و همین طور دستا با حساب 1-0 به نفع دست استقلال به تنفس میروند. نیمه دوم بازم جالبتر خواهد شد. این بازی مرکزی دور ششم است. از نزدیکان خود دور نروید. شما را در ورزشگاه تعلق آرینا در قسم دوم انتظاریم. با ما باشید. Новая жевательная резинка 1xBet. Потому что из-за постоянных выигрышей вам придется чаще улыбаться. Ведь букмекерской компании 1xBet сотни событий каждый день, гарантия выплаты и быстрый вывод средств. 1xBet. Ставки на спорт, большие выигрыши, быстро и надежно. бахшида ба рӯзи ҷавонон даби миллӣ ва марафони велосипедронӣ дар саросари ҷумҳурӣ баргузор мегардад. ташаббускори чорабинӣ кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамаи шуморо рӯзи 19 май барои иштирок дар рӯзи даби миллӣ ва марафони велосипедронӣ дар масири чорбоғ наврӯзгоҳ даъват мекунем. марҳабо ба маъракаи умуми миллӣ. оромии сарҳад хонаи осудаву обод, марзу буми устувор сутуни тавонои кохи бегазанди ватани маҳбуб, зиракию бедорхобии сарҳадчиён умеду ифтихори ҳар сокини диёр ва боварию эътимоди амиқ ба ояндаи боз ҳам дурахшони тоҷикистони озод аст. рӯзи сарҳадчиён муборак. Для тех, кто привык преодолевать свои пределы и стремиться к новым высотам. Для тех, кто знает, что каждый ход должен быть продуманным. И для тех, кто не боится бросить вызов и победить. Линдавит. Выбирайте здоровье и активность на каждый день. Линдавит.
دوستان ارجمند و مخلصان سرشمار فوتبال میهن، برمیگردیم به ورزشگاه تالکو آرنا و قسم دوم رقابت دسته های رگارتا داز شهر ترسوزاده و استقلال شهر دوشنبه. حساب رقابت پس از انجام یافتن نیمه اول 1-0 به نفع مهمانان است. دسته استقلال اولین دسته شد که در موسم جاری به دروازه دسته رگارتا داز با زدن گل شرفیاب گردید و این کار را علیشیر جلیلوف بازیگر دسته استقلال و منتخب تاجیکستان کرد. بعد از آن که یک کامبیناسیون خوب را فوتبالبازان شهر دوشنبه را اندازه کردند، تمدن کمال پاس خوب داد به طرف علیشیر جلیلوف و علیشیر ضربه زده خود را با گل انجام داد. برای فوتبالبازان دسته رگارتا داز هم در قسم اول رقابت امکانات خوب گلزنی پیدا شدند. در خصوص یک ضربه خیلی خوب را شرفجان صالحیوف زد، یک کوشش خیلی خوبی فریمپونگ کوادوا بود که اون هم با گل انجام نیافت هنگامی که پاس داد به طرف ژوزه فیومبا، ولی ضربه زده فیومبا در نتیجه صدگذاری برطرف کرده شد. همین امکانات ها البته بودن برای دسته رگارتا داز. یعنی میتوان گفت که اونها دقیقاً امکانات زدن یک گل را داشتند و همچنین فرصت بهترینی که برای خود کوادوا فریمپونگ بود و اون را رستم یتیموف برطرف کرد. این حالت‌های بودند که از نیمه اول به خاطر میآیند. دسته رگارتا داز امکانیت داشت تا دقیقاً یک گل را به ثمر برساند، ولی بازیکنان این تیم نتوانستند امکانات خود را استفاده برند و با زدن گل شرفیاب گردند. اما دسته استقلال باشد امکانات خوبی که برای علیشیر جلیلوف فراهم آمد اون را با گل انجام داد. این زمان علیشیر با توپ ضربه نوبتی و به طرف دروازه و توپ بالاتر از دروازه از میدان بیرون میگردد. در هیئت دسته بعد از تمام شدن نیمه اول تغییرات نیست. بار دیگر شما رو با هیئت هر دو تیم شناس میکنم و آغاز میکنیم از میزبانان از رگارتا داز. رقم 1 دروازه‌بان ابراهیم اسماعیل، فوتبالبازان خط دفاع کاپیتان دسته رقم 4 بختیار قلندرов، رقم 5 لگندر دسته کاسینو سومان، رقم 22 یعقوب جان احمدов، رقم 66 اسیلبек تیمیروف، تحت رقم 44 بازی میکنند ژوزه فیومبا، رقم 10 فیروز بوبیف است، تحت رقم 8 شورات المرادوف، بعدا رقم 47 شیرزاد محمدیف، رقم 7 شرفجان صالحیوف و رقم 9 کوادوا فریمپونگ. سرمربی دسته زیندین رحیموف می باشد. هیئت دسته استقلال چنین است. اینجا تغییرات به فرق از نیمه اول نیست. رستم یتیموف رقم 1 دروازه‌بان، دفاعگران صادق جان قربانوف رقم 5، رقم 3 تبریز اسلاموف، تحت رقم 33 ایوان نواسیلیس بازی میکند، رقم 19 احتم نظرов. در خط نیمه مایه علیشیر جلیلوف رقم 10، رقم 17 بازی میکند احسان پنجشنبه، رقم 8 دنیس بگانویچ، در هجوم رقم 77 رستم سویروف، رقم 13 امدانی کمالوف و رقم 9 چبویک الیک بلیسینگ. سرمربی دسته استقلال نیکولا لازارویچ است. دوباره رقابت امروزه اینها می باشند. این بازی را حکمی میکند نوروز واحدوف، با او کمک میرسانند کامیل رحمانوف و جورابک صادیقوف. از دو کنار داور جهتی باشد نصرالله کبیر. پس ناظر داوران رستم عبداللهیف و کمیسر بازی فریدون عطایف. پس با خط حمله ضربه به طرف دروازه و رستم یتیموف این ضربه را برطرف میکند. کوشش خوب فوتبالبازان رگارتا داز بود. یکی از بازیکنان فاول در هیئت دسته رگارتا داز البته شیرزاد محمدیف است، بهترین بازیگر در ماه گذشته. او بهترین بازیگر ماه اپریل شد و نیکولا لازارویچ سرمربی دسته استقلال باشد بهترین مربی ماه اپریل. هجوم نوبتی دسته استقلال. اینجا شاید ضربه به طرف دروازه اجرا کردید، ولی توپ از پالای دروازه خیلی دقیق از میدان بیرون شد. شورات المرادوف کمی آسیب گرفته است. بختیار قلندرов پاسیو اینجا ضربه با خط حمله رسانیده می شود. نواسیلیس این حالت را برطرف کرد. احسان پنجشنبه در مرکز میدان کوشش خوب داشت، ولی حمله میتواند توسط کنار ادامه یابد. شرفجان صالحیوف در کنار مبارزه را ادامه میدهد.
аз по меафтад ва қоидаи бозиро бар зидди ӯ Рустам Соиров дар канор вайрон кард. метавонем бор дигар мутаваҷҷеҳ бигардем чӣ гуна шарафзоди фалакай гузашт. Шурат Элмуродов дар назди топ қарор дорад. мавзӯъ вазъияти стандартиро иҷро хоҳад кард. зарба ба тарафи дарвоза меравад. Рустам Ятимов ин ҳолатро бартараф кардан тавонист. партоб ба канор. иристоли навбати ба дохили ҷаримаго расонида мешавад. кӯшишҳо дар хати ҳамла идома доранд. фирӯз бобиев зарбаи мустақими футболбози мазкур. кӯбакунҷи наздики дарвоза зарба зад. як ирсоли фирӯз ба дохили ҷаримаго. партоб ба канор. шерзод маҳамадиев дар канор муборизаро идома медиҳад. пасё ба дохили ҷаримаго. каме нодақиқ меравад пас ва Иван Василес тӯбро зада берун аз ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол мекунад. аут ба нафъи дастаи Истиқлол. бозигарони Регар Тадаз ҳам бармегарданд ба мавқеҳои худ ба хати дифоъ. пас ба марказ. тавассути канор метавонад идома ёбад. Ёқубҷон Ахмедов пас ба Ахӣ медиҳад. Бахтиёр Қаландаров. Касим Осуман. Шӯрат Элмуродов. Партобио. Шӯрат тӯбро қабул мекунад. паси сари вақти ба дурустиё. аммо Фирӯз Бобиев натавонист ба тӯб бирасад. тӯбро боид дар иҷрои Шерзод Маҳмадиев. пас ба Ақиб. бахтиёр Қаламдаров. ҳамларо тавассути канор идома медиҳад. пас ё ба хати ҳамла, вале ҳеҷ кас кӯшиши гирифтани тӯбро накард. зарбаи Рустам Ятимов. дар ҳамла тӯб қабул карда мешавад. имконият барои футболбозони Истиқлол. боз ҳам онҷо Мадони Камолов мубориза бурд. тӯб дар назорати футболбозон Регар Тадаз ҳамакнун қарор дорад. ирсол ба марказ. паси хуб. инҷо дурусттар Квадро Филиппон тӯбро қабул накард. яъне рафти ҳуҷум кӯҳиш ёфт. акнун маҷбур мешаванд аз сари нав ҳамларо оғоз кунанд аз хати дифои худ. шогирдони Зайнеддин Раҳимов. Фирӯз Бобиев. пас ба Ақиб. Шерзод Маҳамадиев тӯбро қабул мекунад. наздик мешавад ба ҷаримаго. Шерзод ду нафар вазидаш мубориза мебаранд ва тӯб инҷо ба ҳеҷ кас нарасида берун аз майдон меравад. Шурат Элмуродов дар марказ тӯбро идора карда истод аз Денис Беканович базидаш мубориза мебарад. аз пор меафта Шурат, вале тӯб дар назорати бозигарони Регар аст. метавон бозиро идома дод. Фирӯз Бобиев. ҳаракатҳои ӯ
پس به کنار ارسال به داخل جریمه‌گاه کمی بلندتر اجرا کرده می شود این پرتاب و از فوتبالگزاران رگرتداز هیچ کس توپ را گرفتن نتوانست. رستم سویروف حرکتی و به خط هجوم ولی پاس را به صورت بلندتر داد به طرف الیک بلیسینگ. بختیار قلندرov مثال باقی با فوتبالگزاران خط دفاع اینجا در روزبان ابراهیم اسماعیلوف را به ژوزف ایومبا میدهد. یک نفر را ژوزف خیلی خوب فریب داد و همه را ادامه دادن میتواند. دو پاس به مرکز ارسال به خط هجوم و اینجا توپ را میگیرن بازیکن رگر یا نه شرف جان صلیحov به توپ رسیدن نتوانست. حمله نوبتی دسته استقلال توپ به الشیر جلیلوف آمد اما قبول کردن توپ اینجا کمی دشوارتر بود. ابراهیم اسماعیلوف این زمان توپ را در رسانه خود نگاه می‌دارد. ضربه را به خط هجوم نزد بلکه برای از دست نرفتن توپ به نزدیکترین نفر توپ را پرتافت. پاس یعقوب جان احمدوف به مرکز میدان. مثلا اینجا در نزد شورت مرور هیچ کس نبود یعنی میتوانست توپ را قبول کند. این زمان شورت توپ را خیلی خوب گرفت. پاس ولی کمی با سرعت بلندتر این پاس به طرف فریمپونگ وارد داده شد. امکانیت توپ پیدا شده سودان برای دسته رگرتداز در نیمه دوم رقابت و کمی بیشتر از 10 دقیقه قسم دوم که غلقه سپری گردید ما فاولی خیلی زیادی دسته رگرتداز رو مشاهده کرده شدیم. ویران می شود خود بازی بر ضد کاسیم اوسوما. Kalandarov بختیار قلندرov خیلی خوب حرکت میکند و پاس هم درست رسانیده میشود. امکانیت برای زدن گل ضربه و گل دسته رگرتداز حساب را برابر میکنه. شرف جان صالحov و از همین بازیگر گل دسته رگرتداز را بعد دروازه استقلال به هدف میرساند. در حال شرف جان صالحov به نزد مخلصان رگرتداز می رود تا با آنها اظهار سپاس بنماید. و مخلصان هم البته از جانب خود اظهار منتداری خود برای این گل خیلی مهم با شرف جان صالحov بیان میکنند.
توجه میکنیم به همین هجوم چگونه بختیار قلندر خود حرکت کرد. در اینجا به نظر رسید که ناقدر خوب بازی کرد، ولی بعدا معلوم شد که توپ را خیلی خوب فریمپونگ با گذاشتن پای خود با طرف لگندر دیگری دسته ژوزف پیومبا داد و در 90 خود پاس داد به شرف جان سولیف که در تنهایی بود. ناقدر بازی خوبی دسته استقلال در خط دفاع بینید که در آنجا شرف جان سولیف در تنهایی قرار دارد و میتواند توپ را قبول کند، یک چای کبود را نوش جان کند، کمی دیگر استراحت کند و بعد ضربه بزند. در این حالت هم گل میزد و حتی اصلا در چنین حالت اگر توپ به نزد خود باز بیاد او درال با پای راست ضربه میزند، ولی شرف جان سولیف که پای چپش فعال است او منتظر شد هنگامی که توپ به طرف پای چپی او میآید، بعدا ضربه زد. خلاص بازی ضعیف دسته استقلال در خط دفاع بود و فوتبالبازان رگرد از این چیز را درست استفاده کردن توانستند. حمله با طرف دروازه دسته رگرد بود و بازیکنان این تیم توانستند این وضعیت را برطرف سازند. کارت زرد جانشان داده می شود. علیشیر جلیلوف باید آرام شود. مغروض وحیدوف برای چنین عملهای علیشیر جلیلوف می تواند کارت جدیتر از زرد نشان دهد. کارت زرد دوم در رقابت امروزه و ما در حال از تکرار نشان داده می‌شود هنگامی که شهرت المرادوف بازی کرد و بعدا از عهده اداره کردن توپ حسابی خود هم میتوان گفت علیشیر جلیلوف نبرآمد. اصلا شهرت المرادوف هم اونجا ناحق بود، ولی علیشیر جلیلوف باید با این عملهایی که یا خود بازی مغزایی که شهرت المرادوف با او آغاز کرد داده نمیشد. اینجا بگانویچ خوده بازی را ویران کرد بر ضد شهرت المرادوف در مرکز میدان. حمله نوبتی در کنار یک فوتبالباز دیگر رگرد از پا میافتد، باز هم یک خویده ورانکنی دیگر. این بختیار قلندرف است. فرصت تغییر دادن فوتبالبازان فرا رسیده است و اگر ما به هیئت ذخیروی دسته رگرد از نظر بیندازیم، اینجا دروازه‌بان اتیوپی پانی مویل است، بعدا دفاعگران شهزاد دولتوف، حاجی اکبر اوزاقوف، نیمی مایه‌گران شریف بک رحمتوف، جانسون اوپونگ و حمله‌گران الچیبک رشید بک و فودیلو برخنیف قرار دارند. امکانیت نبودی فریمپونگ پاسیو شهرت المرادوف، امکانیت بهترین بود برای فوتبالبازان دسته رگرد است و شما تصور کنید که اگر در همین حالت نه شهرت المرادوف بلکه شرف جان سولیف در همین وضعیت قرار می داشت، یعنی من در نظر دارم اونایی که شرف جان سولیف با پای چپ بازی میکنند میتوانست با پای چپ به کنج دور دروازه
зарбаш اجرا بنمود، ولی شهرت المرادов هم پای راستش کار میکند. اون میتوانست با پای راست برو با کنار دروازه بزند، با کنج دروازه زند، اما او راست به راست رستم یتیم ضربه زد که رستم البته این وضعیت را سریع وقت برطرف کرد. مشاهده میکنیم اینجا چگونه توپ را گرفتند. اصلا گپ سری همین حالت میرود، یعنی بازیکنان دسته استقلال برای همین هم از شکایت میکنند که قاعده بازی ویران شده بود بر مقابل صادق جان قربانov. اما در لحظه تکرار مشاهده کردیم که اصلا اینجا قاعده بازی ویران نشده بود. توپ را فوتبالبازان دسته رگارد داز از صادق جان قربانov به ویران کردن قاعده بازی گرفتند. از لحظه تکرار همین گونه به نظر رسید. هر یک لحظه گرفتن توپ البته قاعده بازی ویران شده حساب نمی شود. خب تغییرات ها در هیئت دسته استقلال 3 تغییرات می شوند. الی که برنامه میدان میگردد و منوچهر جلیلوف دوستان ارجمند جای را در خط حمله مرکز میگیرد. این یک تغییرات. همچنین آماده می شوند برای به میدان آمدن شروانی مباشوی و کیتا سوزوکی. شروانی مباشوی به جای آمدن کمالوف وارد میدان میگردد و همچنین سوزوکی کیتا در رقم 28 بازی میکند. او به جای کی وارد میدان خواهد شد این را هم مشاهده میکنیم. او دفاعگر است کی از میدان گرفته میشود. اتم نظرف اتم نظرف از میدان گرفته میشود دوستان ارجمند و به جای به میدان میآید بازیگر دیگر خط دفاع. این سوزوکی کیتا است، لگنر دیگر در هیئت دسته استقلال. خب بازیکنان ذخیروی دسته رگارد را گفتیم و غیر از فوتبالبازانی که در هیئت دسته استقلال این زمان به میدان آمدند در نظر دارم شروانی مباشوی، منوچهر جلیلوف و کیتا سوزوکی. اونجا بازیکنان دیگر هم هستند از جمله دروازه‌بان موردین حسنوف، امیربک جورابویف بازیکن خط دفاع و خط نیمه مایه تکگوی دفاعگر دیگر سلافکو لوکیچ، نیمه مایه‌گر موریلو دی سوزا، باز دو نیمه مایه‌گر دیگر کبیر سلیم شویف و شروانی محمد شویف. خوب شروانی علاقه به میدان آمد و دو حمله‌گر هم هستند. منوچهر علاقه به میدان آمد، منوچهر جلیلوف و همچنین اونجا مهران مدامینوف بازیکن جوان دسته استقلال هم هست که او میتواند به میدان آید. سال بعد داخل جریمه گاه رسانیده میشود. اینجا توپ را میگیرد رستم یتیموف. نه توپ را گرفتن نتوانست رستم. از نگاه اول چنان مینمود که رستم باید به یک مشکل توپ را بگیرد. علیشیر جلیلوف پاسیو شروانی مباشوی توپ را به علیشیر برمیگرداند. حمله ادامه دارد. سوزوکی ارسالیو ضربه و گل. منوچهر جلیلوف دوستان ارجمند به ما نشان داده می شود. منوچهر جلیلوف بعد از میدان آمدنش شیوانه به زدن گل دست یافت. خیلی عالی و خیلی سریع وقتی. بازیگرانی که به میدان آمدند در هیئت دسته استقلال فوتبالبازان ذخیروی توانستند کار خود را در سطح عالی اجرا بنمایند. هم شروانی مباشوی، هم کیتا سوزوکی و هم منوچهر جلیلوف. هر 3 نفر، هر 3 توجه میکنیم. بار دیگر شروانی به علیشیر، بعدا توپ اینجا با ایسون و پاس خیلی زیبای ایسون. ارسال سوزوکی که تا اینجا دفاعگران دسته رگارد داز کلان باید به طرز دیگر بازی میکردند. اونها دو فوتبالباز را در تنهایی ماندن. بینید هم منوچهر جلیلوف و یک بازیگر دیگر هم اونجا در تنهایی بود. اگر منوچهر گل نمیزد یک نفر دیگر حتما اونجا توپ را وارد دروازه خالی میکرد. توپ را با نوبتی به خود منو کنه، نه خود بازی بران شد.
зарба ба хати ҳуҷум. Добро мегиранд бозигарони дастаи Истиқлол дар маркази майдон. Пас ба ақиб. қоидаи бозӣ инҷо вайрон карда шуд. Бояд бозигарон ором шаванд ва барои ором кардани онҳо албатта дувари рақобат бояд кори худро беҳтар созад. инҷо чӣ ҳолат рух дод? ҳамаи бозигарон болои ҳамдигар ҳастанд. ин акнун футбол нест. ин аз нави варзиши дигар аст ва шояд умуман варзиш ҳам набошад. ай бас шармандагӣ аст. наход футбол ҳамин бошад. умуман барои футбол ин чиз зебанда нест, балахусус барои бозии марказии дар. бозии марказии дар ки таваҷҷӯҳ ба он хеле зиёд аст. бозигарон ба чунин амало даст мезананд. ҳамакнун бояд ҳама ором шавад. албатта дар футбол эҳсосот аст. баъзе вақтҳо футболбозон аз гӯем идора кардани асабои худ намебароянд. вале баъдан ки ҳама аз ҷо боло мешавад, бояд ҳама ором шаванду ҳама бозам ба ҳамон ҳолати қаблии худ баргарданд. дӯстӣ ва бародарӣ бояд побарҷо бошад ба Жозеф Фиумба. кортис сурх нишон дода мешавад. Жозеф аз майдон ронда мешавад. боз ба ки кортис сурх нишон дода мешавад. фаъолтаринҳое ки буданд бояд ҳам аз ҳайати дастаи Регартадаз ва ҳам аз дастаи Истиқлол ҷазо дода шаванд. айни замон муоширати Наврӯз Воҳидов бо ёваронаш ҷараён дорад. кадомеро ҷустуҷӯ дорад ва пайдо накарда истодааст Наврӯз Воҳидов. ки Беганович ва ки корт нишон дода шуд. онҷо шумраи хеле зиёди бозигарон буданд. ба тарафи онҳо нишон дода шуд. Соиров ба Рустам Соиров дӯстон аз ман корти сурх нишон дода мешавад. Рустам Соиров аз майдон ронда мешавад. Рустам Соиров аз дастаи Истиқлол, аз Регартадаз бошад Жозеф Фиумба.
ва ҳама ором шуданд. бозигароне ки корти суз гирифтанд аз майдон берун мешаванд. жозеф фиумба ӯ хориҷ карда шуд. яъне акнун бо шумораи баробар бозиро идома хоҳанд дод. баробар шумораи футболбозон аст, аммо дар ҳисоб айни замон дастаи Истиқлол тавонанд пешсаф мебошад. 2-1. бозӣ идома хоҳад кард дӯстони арҷманд. ҳисоби рақобат 1-2 аст. дастаи Истиқлол дастаи меҳмон пешсаф мебошад дар даври шашуми лигаи олии мамлакат. бозии марказӣ давр аст. ҳамаён шӯру ғавғо, низову хархашае ки буд ҳамакнун поён меёбад. дар ниҳояти кор он чизе ки зеби футболро мегирад. умуман барои футболи сатҳи профессионали, сатҳи касбӣ ин чиз ҷо надорад. ҳодия бозӣ дар маркази майдон вайрон карда шуд. бозигарони дастаи Регар Тадаст Кувад ва Фримпонг тӯбро баъқи пас медиҳад. тӯб дар назорати футболбозони Регар Тадаст боқӣ мемонад. ирсол ба наздикии ҷаримагоҳ, вале ин пас нодуруст расонида шуд. вале бо тӯб футболбозони Регар Тадаст боқӣ мемонад. ба дохили ҷаримагоҳ ба канори рост расонида мешавад. дар канори рост Ёқубҷон Ахмедов партоби ба дохили ҷаримагоҳ тӯб бароварда шуд. Касим Осуман асиба марказ ирсол ба ақиб тӯбро дар назорати худ қарор доданд. футболбозони Регар Тадаст ва давоми 2-3 дақиқаи охир мазону тӯбро идора карда истоданд. аммо тӯбрабои дар маркази майдон метавонад ба лаҳзаи хавфноки голзанӣ биёрад. ирсол ба канори чап Шервонӣ Мобадшоев як нафарро мегузарад ва инҷо Шерзод Муҳаммадиев қоидаи бозиро вайрон мекунад ва корти зарб ба ин футболбоз нишон дода шуд. шервонӣ аллакай ҳаракат карду гузашта буд аз Шерзод Муҳаммадиев ва Шерзод дар лаҳзаи охирин ба вайрон кардани қоидаи бозӣ роҳ дод. эҳсони панҷшанбе дар назди тӯб ирсолиё ба дохили ҷаримагоҳ ба канор меравад тӯб ва Табриз Исломов дар канор тӯбро хадо мекунад. бояд ин корро намекард Табриз, албатта барои ин корти зарб нишон дода мешавад.
100% حق با جانب نوروز واحد باشه. پس با خط هجوم پایده بوز اینجا هم ویران کرده شد و تبریز نظام پایده بوز را ویران نکند. تبریز باید اکنون دیگر اختلاف نظر بودوبر نکند و خیلی احساساتی نشود. اگر نخواهد تو در بوزین روزکارت سرخ به اون نشان باشد. وزیر شرف جان صالح هم پایده بوز ویران کرده شد. سوزوکی کیده به خود بانکانی رو داد. شرایط مرادov در نزد توپ ایسال توسط زمین اجرا کرده شد. شهرت نتوانست را درست‌تر به حمله سایش برساند. مانوچهر جلیلوف حرکتیو توپ را میگیرند. فوتبالبازان استقلال فوتبالبازان دیگر از با هجوم گذاشتند. توپ از میدان بیرون میشود. امیربک جورابویف دوستان ارجمند به میدان میآید. از میدان باشد دنیس بگانویچ گرفته می شود. بازیگر رقم 8. این تغییرات وابسته به موقعیت است که در خط نیمه مایه تکیه‌گاهی بازی خواهد کرد امیربک جورابویف که بسیارتر متوجه خواهد بود به خط دفاع. کمتر از 10 دقیقه دیگر وقت اساسی باقی مانده است ولی با این بازی دقیقه بسیارتر ارزم کرده خواهند شد با سبب آنه که هنگام نزاع فوتبالبازان اونجا خیلی زیاد نافهمی به میان آمد. وقت رفت بعدا نشان دادن کارت‌های زرد و سرخ به فوتبالبازان تغییرات هم بودند. خلاص بیشتر از 5 دقیقه باید زم شد. شاید حتی 9 دقیقه هم ایلو بگرد. بابی فیروز پرتاب طویل این فوتبالباز به نزد جریمه توپ به کنار می آید. شرف جان صالح حرکتی و خیلی خوب پرتاب به داخل جریمه اشاره می شود که توپ به دست فوتبالباز دسته استقلال رسید. دوباره آرام است و این به حمله جوابی دسته استقلال می آورد پس به کنار و اینجا بازیکنان خط دفاعی را گرفته است. وضعیت مذکور را برطرف می کند. شرایط المرادov خیلی خوب از بین چند نفر گذشت. پاس درستی و به شرف جان صالح. شرف حرکت میکند به نزد جریمه یک نفر را فریب داد. توپ در نظارت اوست ولی اکنون دفاعگران استقلال هم برگشتند. یعنی دیگر این عکس الحمله خوفناک نیست. هجوم پوزیشنی است که اون هم برطرف میشود. میتوانیم متوجه شویم بار دیگر این لحظه قبلی است. به نظرم توپ نرسید به دست سوزوکی که توپ به شکمش رسید.
شده کنار شرف صالحov حرکتیو پس با کنار شرفجان صالح فرستاد به داخل جریمه‌گاه منوچهر جلیلوف پاس به علیشر امیربek جورابویف سوزوکی کیتا امیربek جورابویف موقعی را در خط نیمه حمایت دفاعی میگیرد و یقینا در اون موقعی که بازی کردن برایش قلای است. در هفته موسم جاری چندین بار ما مشاهده کردیم که امیربek جورابویف در خط دفاع مرکز هم بازی کرد، هنگامی که نیکولا لازارویچ در خط نیمه حمایت تکیه‌گاهی یعنی با اصطلاح همچون اپورنیک و میدان ماموریل د سوزا بازیگر برزیلی را وارد میکرد. فیروز بابیف شهرت مرادov شیرزاد محمدیف پس به شرفجان صالح بوده بازی را احسان بر مقابل بختیار قلندر را ویران کرد. پس با خطی هجوم می‌بینیم که فیروز بابیف از میدان گرفته شده است و به جای او اوپونگ جانسون تحت رقم 34 به میدان می‌آید. باز یک تغییرات دیگر در هیئت دسته رگارداز و همچنین آماده است برای به میدان آمدن دلاور غنیف تحت رقم 21 در خط حمله بازی خواهد کرد. شیرزاد محمدیف از میدان گرفته می‌شود. شیروانی مباشای فصل با هفتید او سه برداشت از فوتبال بازی مذکور و مشاهده میکنیم که در کدام وضعیت و در کدام موقع بر مقابل شیروانی قاعده بازی ویران شد. احسان پنجشنبه در نزد توپ قرار دارد. پس با شیروانی امکانیت ضربه زنی برای شیروانی و شاید ولی ضربه زده انوش خیلی هم دقیق می‌رود. پس به مرکز ارسال به خط هجوم رسانیده می‌شود. افساید گفته می شود که اینجا در حالت بازی قرار داشت کواد و فریمپونگ. رستم یتیموف این ضربه را اجرا خواهد کرد و میتواند تو به جریمه‌گاه رقیب تو را برساند. پاسیو دختر ضربه زد این حالت با اوت می‌آورد. نواسیلیتس برای پرتافتن توپ از اوت به کنار میدان می‌رود. اصلا اون بازی که دسته استقلال در اونو به دروازه‌اش گل سر میداد
баъдан худ бо ҳисоби 3-1 ғалаба мекард. яъне ҳам дар рақобат бо дастаи Тарафшан ҳамин тавр буд, ҳам дар бозӣ бо дастаи ҳосилот ҳам чунин. қоидаи бозӣ дар маркази майдон вайрон шудааст. 8 дақиқа зам карда мешавад. тавре гуфтем инҷо вақт зиёдтар зам хоҳад шуд ва ҳамин таврам мушоҳида мекунем ки 8 дақиқаи дигар даставо дар майдон хоҳанд. Новоселес инҷо ноҳақ аст ва барои ҳамин қоида бонукунем бояд корти зард нишон дода шавад. бо уринҷ қасдан ба рақиб зарба задан, ин дар ҳамаи олами футбол корти зард аст. جانسون اوپونگ پرتاب طویل فوتبالبازی مذکور با کنار تا به شرف صالحov برسد. اوت است. توپ را اجازه ندادن فوتبالبازان استقلال تا با ضربه کنجی برود. حسیلبک تیمیروف پرتابیو شهرت المرادov پس به کنار شرف صالحov توپ را با شهرت برگرداند ولی شهرت المرادov توپ را قبول کرده نتوانست. بعداً او قاعده بازی را ویران میکند. بازی با دسته سرافشان در دور یکم همین طور بود که اول دسته استقلال به دروازه گل سر داد، یعنی حساب 1-1 شد و بعدا دو گل دیگر رو اونها به هدف رساندند. بازی بر مقابل دسته حاصلات اونجا هم دسته استقلال توانست گل را به ثمر رساند، 3-1 غلبه کرد و این رقابت اینجا دسته استقلال اول گل زد، بعدا به دروازه گل سر داد 1-1 و پس اون بازم به زدن گل دست یافت 2-1. بازی قبلی را اگر به خاطر آریم اونجا اول دسته استقلال 2 گل زد و بعدا با دروازه‌اش گل سر داد. یعنی در نظر دارم بازی برای دریافت سوپر جام کشور که بین دسته‌های زینه یکم و دوم موسم گذشته برگزار می‌شود. موسم گذشته که استقلال موسم را در زینه اول جام بست کرد و روشن دسته دوم شد. ما از همین دسته برای گرفتن سوپر جام مبارزه بردند و دسته استقلال با حساب 2-1 غلبه خود را به دست آورد. شهرت المرادov پاسی و به کنار اوپونگ جانسون در کنار مبارزه را ادامه میدهد. حرکت میکند این فوتبالباز، وارد جریمه گام میشود، رقیب را فریب دادن نتوانست. توپ را از نزد پایای او سری وقت تبریز اسلاموف گرفتن توانست. امیربek جورابboyev علیشیر جلیلوف از دو نفر گذشت، حرکت خود را به خط حمله ادامه میدهد. علیشیر بعدا پاس را نادرست به کنار داد. این به حمله جوابی دسته ارگرد دست میاره. شرفجان صالحov پاسی به مرکز، شهرت المرادov ارسال به کنار، کمی نادرست این پاس رسانیده شد. تبریز اسلاموف احسان پنجشنبه توسط کنار حمله نوبتی دسته استقلال. شروانی مبادشاهی به مرکز حرکت میکنه. شروانی پاسیو ارسال جوابی به شروانی مبادشاهی. منوچهر جلیلوف میخواست توپ را درست برگرداند با شروانی مبادشاهی ولی در تلاش خود موفق نگردید. پرتاب به کنار. شرفجان صالحov
ба марказ меравад. имконият барои зарбазанӣ. зарбаи Шарафҷон Солеҳов вале каме баландтар аз дарвоза тӯб меравад. нодақиқ бор дигар ба лаҳзаи такрор мутаваҷҷӯҳ мешавем. хеле фурсати хуби зарбазанӣ буд. агар зарба мустақим мерафт, албатта бартараф кардани он барои Рустам Ятимов ҳам хеле ва хеле мушкил мешуд. коти зард нишон дода мешавад ба Рустам Ятимов барои кашол додани вақт. Манучер Ҷалилов дар канори чапани замон қарор дорад. як нафарро фире медиҳад. тӯбро ба Шервони Мубашшоев мегузорад. Сузуки Кейта аз по меафтад. ходи бозиро худи Сузуки Кейта вайрон кардааст бар зидди футболбозони рақиб. бато ба хати ҳуҷум. ҳамлаи дома хоҳад кард. аз по меафтад футболбози Регар Тадас дар дохили ҷаримагоҳи рақиб. дувай ишора мекунад ки ҳеҷ гап нашуд. бояд аз назди дарвоза Рустам Ятимов тӯбро вориди бозӣ бинамояд. Бахтиёр Қаламдаров мазамин бозигар дар дохили ҷаримагоҳи Истиқлол аз по афтад ва ба мо нишон дода мешавад бори дигар ҳамин фурсат. чӣ гуна ҳаракат кард ва Содиқҷон Қурбонов инҷо бар муқобили бозӣ. эҳсони панҷшанбе ҳаракати ба хати ҳуҷум пас дода мешавад. имконият аст барои зарбазанӣ ва задани голи сеюм, вале ин фурсат акнун аз даст рафт ва ҳуҷуми ҷавобии дастаи Регар Тадазро метавонем мушоҳида бинамоем. пас ба канор Шарафҷон Солеҳов як рақибро гузашта тавонист ва тӯбро ҳам гузаронд. баъдан қоидаи бозӣ вайрон мешавад. бале инҷо қоидаи бозиро Сузуки Кейта вайрон кард. довар ишора мекунад ки баъд аз садоштаки довар бояд ба бозӣ ворид карда шавад. алакай 8 дақиқае ки довар замқаронон ба анҷом расиданд. Шарафҷон Солеҳов партобиё ба дохили ҷаримагоҳ. тӯб ба тарафи квадро Фримпонг меояд. пасё ба ақиб Шараф Солеҳов. Шурат Элмуродов ирсолиё ба дохили ҷаримагоҳ. дар канор ҳамлаи дома хоҳад кард. бодачи зудтар қарори худро Диловар Ғаниф барорад. пасё ба ақиб ва ҳамин тавр дӯстони арҷманд довар садошаки худро баланд мегардонад. бозии марказии даври шашум ки дар он дастаҳои Истиқлол ва Регар Тадас дар майдони хонагии дастаи Регар Тадас дар Талко Арена дар шаҳри Турсузода бозии худро барпо карданд. бо ғалабаи дастаи шаҳри Душанбе қаҳрамони феълии мамлакат ба анҷом мерасад. дар ин рақобат тавонистанд Алишер Ҷалилов ва Манучер Ҷалилов ба задани гол даст ёбанд. ягона голи футболбозони дастаи Регар Тадас ҳам зада шуд ки он ҷо ҳисоб баробар шуд. 1-1 бо кӯшиши Шарафҷон Солеҳов он гол зада шуд, вале ин гол кифоя набуд барои ҳадақал мусовӣ намудан. дастаи Истиқлол ғалабаи худро ба даст меорад. дӯстони арҷманд дар ин бозии муҳим гол ғалабаовар Манучер Ҷалилов ба ҳадаф расонд ва Истиқлол ҳамакнун бо 18 хол дар зинаи аввали ҷадвали мусобиқа қарор дорад. дастаи Регар Тадас бошад баъд аз ин бозӣ дар ҳисоби худ 11 хол дорад ва дар зинаи сеюм
мавқеи худро нигоҳ медорад. бо 11 хол дар ҳамин мавқеъ, яъне дар зинаи сеюм боқӣ мемонад. аввалин бохти Регарта даст дар мавсими ҷорӣ ва акнун танҳо ду дастаи бебохт мемонанд: клуби марказии варзиши Артиш ва дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе. این بازی را با شما من گلروز خانوزادزاده تماشا کردم. تا بازی نوبتی خیر خوش میکنیم. خیر، تنسیت و خانواده باشید.